नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद राज्य चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन लगी आज नामांकन पत्र दाखलर शेष दिवस। दलीय प्रार्थी सपक्ष में आसंताकाली कटक रोड शो रे जोगदेवे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। राज्य में द्वितीय पर्याय निर्वाचन में विभिन्न निर्वाचन मंडली आरंभ कला घर मतदान प्रक्रिया एवं बैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि श्रीमंदिर में आसंताकाली अनुष्ठित हेब श्रीजीऊ नीलाद्री महोदय नीति। राज्य में चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन लगी आज होउछि प्रार्थीपत्र दाखलर शेष दिन। एही पर्यायर 6टी संसदीय क्षेत्र एवं एहा अंतर्गत 42टी विधानसभा आसन पर जून 1 मतदान हेब। 6टी जाक लोकसभा आसन हेउछि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर। आसंताकाली नामांकन पत्रगुड़िकर जांच कराजिब एवं शुक्रवार हेउछि प्रार्थीपत्र प्रत्याहारर शेष दिवस। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंताकाली कटक गस्तरे आसुछंती। कटक लोकसभा और विधानसभा प्रार्थी श्री शाह प्रचार करेंगे। मिलिथिबा सूचना अनुसार श्री शाह रोड शो बक्सीबजार समाज कार्यालय सम्मुखर अपराह 4टार आरंभ हेब। एही रोड शो तीनकुणिया बगीचा, दरगा बजार, चौधरी बजार और बालू बजार दे चांदनी चौक पर्यंत जीव। श्री शाह गस्त कार्यक्रम को दृष्टि रखी रोड शो जीवाक थिबा रास्तार जांच प्रक्रिया चली। ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ और केन्द्रीय बाहिनी तरफर आज विभिन्न स्थान में मक ड्रिल करा जाउछि। राज्यर तृतीय पर्याय मतदान आसंता 25 तारिख दिन कटक लोकसभा आसन और यह अंतर्गत 6टी विधानसभा आसन पर मतग्रहण कर अन्य 3टी विधानसभा आसन सालेपुर, माहांगा और नियालीर मतग्रहण चतुर्थ पर्याय जून 1 अनुष्ठित हेब। यह निर्वाचन स्थिति नहीं आम कटक संवाददाता रिपोर्ट। कटक जिलार लोकसभा गोटे और 9टी विधानसभा बीजेपी, कांग्रेस एवं बीजेडी समेत अन्य दलर प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। लोकसभा बीजेडी रु भर्तरी महताब नामांकन पत्र दाखल करथिया बेले बीजेडी रु डॉक्टर संतृप्त मिश्र और जातीय कांग्रेस तरफरु सुरेश कुमार महापात्र प्रार्थी होइछन्ति। एही तीन प्रमुख दल व्यतीत लोकसभा आसन बहुजन समाज पार्टी रु प्रमोद कुमार मल्लिक और अन्य 3 जन स्वाधीन प्रार्थी भावे सेमान नामांकन पत्र दाखल करिसारछन्ति। कटक लोकसभा आसन 10 जन प्रार्थी समुदाय नामांकन दाखल करछन्ति। अपरपक्षे 9टी विधानसभा आसन ए प्रमुख 3टी दलर प्रार्थी व्यतीत केते जन स्वाधीन प्रार्थी मध्य नामांकन दाखल करछन्ति। कटकर प्राय सबु विधानसभा आसन एमिति चर्चारे रही। तेबे बांकी, आठगड़ और बड़म्बा निर्वाचन क्षेत्र सर्वदा बेस चर्चारे। बांकी आसन बीजेडी एथर देवी रंजन त्रिपाठी को प्रार्थी करथिया बेले बीजेपी तुषारकांत चक्रवर्ती उपरे भरोसा कर सेहीपरि कांग्रेस देवाशीष पट्टनायक को प्रार्थी भावे टिकट देछि। आठगड़ निर्वाचन मंडली बीजेडी रणेन्द्र प्रताप स्वाई को टिकट देथिया बेले बीजेपी अभय कुमार बारिक एवं कांग्रेस सुदर्शन साहू को प्रार्थी भावे निर्वाचन रणांगन को ओह्लाइछि। अपरपक्षे बड़म्बारू बीजेडी देवी प्रसाद मिश्र, बीजेपी संबित त्रिपाठी और कांग्रेस संजय कुमार साहू प्रार्थी होइछन्ति। कटक जिला माहांगा और सालेपुर निर्वाचन मंडली आज प्रार्थीपत्र दाखल होइछि। माहांगा विधायक प्रताप जेना पुओ अंकित प्रताप जेना बीजेडी आज नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। सेहीपरि स्वाधीन प्रार्थी भावे जयंत दास निजर नामांकन पत्र दाखल करथिबा बेले समाजवादी पार्टीर प्रार्थी सालपुत्र श्रीराम विनोद षडंगी माहांगा विधानसभा पई नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। नुआपड़ा जिला तरबड़ ग्राम निकटस्थ फंडेल नला पाखरे एक सड़क दुर्घटना जड़े प्रिजाइडिंग अधिकारी मृत्यु होइछि। खड़ियाल विधानसभा निर्वाचन मंडलीर रानीमुंडा ग्राम 184 नंबर बूथ रे से निर्वाचन दायित्व थिले। मतग्रहण पर जिला कंट्रोल रूम निर्वाचन सामग्री धरी मोटरसाइकल को फेरुथिबा बेले एक कार सह तांकर धक्का होइथिला। घटनास्थल रे ही तांकर मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। मालकानगिरी जिला डंगोगुड़ा निकटरे एक सड़क दुर्घटना रे जणे पुलिंग अधिकारींकर मध्य मृत्यु होइछि। निर्वाचन कार्यसारी निज बाइक रे फेरुथिबा बेले एक बस सहित धक्का होइथिला। मालकानगिरी निर्वाचन मंडलीर 122 नंबर बूथ रे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर भावे दायित्व निर्वाह करथिले। ब्रह्मपुर लोकसभा आसन पर बीजेपी दलीय प्रार्थी प्रदीप कुमार पाणिग्राही को आक्रमण मामलें अन्यतम स्वाधीन प्रार्थी शिवशंकर दास को पुलिस गिरफ्त करिछि। आज तांको कोर्ट चालाण करा जायथिला। जमीन नामंजूर हेबारु तांको विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 85 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘରୁ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମତଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ 18ଟି ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲସରା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ହିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା ଏବଂ ସୋରଡା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରୁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଘରୁ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବୟୋବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମତଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 227 ଜଣ ଘରୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ମତଦାନ ମୋଟାମୋଟି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର 3ଟି ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁଲିଂ ଦଳ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ାର 273 ନମ୍ବର ବୁଥ୍, ସୋସଙ୍ଗର 270 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଏବଂ ଗାତିବେଡ଼ାର 275 ନମ୍ବର ବୁଥ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 74.96% ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଥିବା 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ବିଧାନସଭା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ କାଲି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 74.44% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଏଥର ଭୋଟ୍ ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ନିୟମଗିରିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଲିଂ ଦଳ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉମରକୋଟ ଏବଂ ଝରିଗାଁରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଡାବୁଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 993ଟି ଯାକ ବୁଥ୍ରୁ ଇଭିଏମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କାଉଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୁଲିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁରୋ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦୁଝର ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏକ ଭୋଟର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଫିଟ୍ନେସ୍ ପାର୍କଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟଠାରେ ଏକ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆଲଟ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଇ ଆଜିଠାରୁ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥିବା 108 ଗଡୁ ଜଳକୁ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଏହି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଣ ରଖି ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2015-16ରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 75 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 20,711 ହେକ୍ଟର ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 1,71,39,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିବସ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକରେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ନୀତି। ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ